पावन शब्द गुरु नानक देव जी का बिलावल राग के अंदर अष्टपदी के रूप दे विच जिस दियां 4 पौड़ियां पिछे आपां विचारां सरवण कीतियां हन। 5वीं पौड़ी तो अज दी लड़ी अज दी कथा प्रारंभ है। सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लग ज्ञानी, जिस दे कोले ज्ञान होवे उस नूं ज्ञानी आखिया जाता है। ज्ञान जो है ये 3 प्रकार का है। पदार्थां दा ज्ञान जो सानू दिसन दे विच आउंदा है, ये सारे पदार्थ ने। जितने प्रकार के भी पदार्थ ने उन्हां सारे प्रकार के पदार्थां का जो ज्ञान है इनू पदार्थी ज्ञान आख्या जाता है। ये सेब है, ये अमरूद है, ये सोना है, ये चांदी है, ये पत्थर है, ये मिट्टी है, ये ज्ञान ने। ये ज्ञान जिहड़ा है ये पदार्थां का ज्ञान ने। साडे सामने वेखण दे विच जो आ जावे असी वेख के दस दईए भी ये पित्तल है जां चांदी है। जे नहीं ज्ञान तो फिर असी सिख लैने हाँ। जिमें जिमें समाज दे विच विचरते हाँ उवें उवें ये सारा ज्ञान असी प्राप्त करते हैं। इसनूं पदार्थी ज्ञान आखिए। दूजा ज्ञान ने इनू कला का ज्ञान आख्या गया है, जिस दे नाल असी रोजी रोटी कमाउणी है। एक कला है। कला का अर्थ हुंदा कौन? किसी कोले संगीत की कला है, वो संगीत की कला के नाल अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। किसी के कोल चित्र कला है, वो चित्र कला के नाल सोहणियां तस्वीरां तैयार करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। किसी के कोल मकैनिक गुण है, मकैनिक कला है, वो लोगों दीयां मशीनरियां ठीक करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे। इस तरह ये 64 प्रकार की दोवां तरह का जिहड़ा ज्ञान है पदार्थां दा ते कला ये मनी गई है। तीसरा ज्ञान है जिहड़ा वो परमात्मा का ज्ञान है। ये एक प्रकार का है, ये वख-वख प्रकार का नहीं। जिवें कला का किसी कोले तबला बजाउण की कला है, किसी कोले संगीत की कला है, हारमोनीयम बजांदा है, कोई रबाब बजांदा है। ये सारियां कला ने। कोई चंगा डांसरकार हो सकता है अपनी रोजी रोटी दे लई। सुनियारा है उसके कोले कला है, वो सोने नूं सोहनी घाट दे के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ये वख-वख कला ने ते एक मनुख कोले एक जां 2 गुण हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। मनुख जिहड़ा वो 1 जां 2-3 गुण रख सकता है, इस तो ज़्यादा गुण उस कोले नहीं होंगे। परमात्मा तो ये सारियां कलावां आईयां ने। परमात्मा सच्चे सतगुरु ने ये सानू वक्को वक्खरियां कला दित्तियां ने भी तू इस कला दे नाल, इस गुण दे नाल अपनी रोजी रोटी इनू कमाउणा कर। जे दुकान चलाने ना ये भी एक कला है, पशु पालते हैं ये भी एक कला है। कहते ने एक बारी एक जिमीदार ने ना बाणीए नूं वेख के ते उनके बराबर अपनी जमीन वेच के ते ढाबा खोल लिया भी जिमें ये लोगों को चाह बना बना के पियाई जाता मैं भी उवें पियाई जावांगा। पर उनके कोल कला सी हल वाहण वाली, बी केरन वाली। पुराने जिमीदार इतने कलावान हुंदे हन, वो गिन के दाने सट्टदे ते बूटे सन जिहड़े खेत दे विच जदों उगरदे ना इस तरह उगरदे कि जिवें किसी ने हत्थ दे नाल लाए ने, मिनती कर करके मिन मिन के। जिवें जंगलात दे विच जंगलात महकमा पौधे लांदा है, ये मिनती करके खड्डे पट्टी जाते हैं तो फिर उन्हां च बूटे ला दिंदे ने, बड़े सोहने लगदे ने। एक सार इक्को जिन्नी पिच दूरी। इस तरह कई जिमीदारां दे कोल इस तरह की कला होया करदी सी। वो इस कला दे नाल भी खेत दे विच पाया करदे। अजकल दीयां मशीनां तो भी नहीं पाए जाते।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਗਤ 50-100 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ। ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। 3-4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤਰੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗੁਣਮੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਭਗਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਭਗਤ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਣੀ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਧਾ ਝੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਡ ਚਾਹ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖੇਡ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਲਾਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਲਾਵੇ, 15 ਮਿੰਟ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਗੀ, ਭਈ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਖੇਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, 5 ਮਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਘੰਟਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨ ਅਨਾਹਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਹਮੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਲਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰ ਮੈਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਏ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਕੱਖ ਕਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੰਗਤਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਗਤਾ। ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ ਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਡਪਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਤ ਗਵਾਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਆਪ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈਏ? ਆਪ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋ ਹੀ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ। ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਭਗਤੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਸੁਣਨਾ, ਸਰੋਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੋਤਾ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਰੋਤੇ ਬਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤੇ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਈ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਆਮ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਥੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਅਰਚਨ ਭਗਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ 8ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਏ ਦਾਸੇ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ 8ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਆਖੀਏ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਖਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਖਾ ਭਗਤੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਆਪੇ ਕਰਤੇ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ ਉਹ ਆਪੇ ਮਿਲੀ ਏ। ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ 6ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕਲਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 64 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, 64 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਕਰਤੇ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਕਰਤੇ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਣ ਅੰਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ। 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹੰਧਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਰਹਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋਤ। ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੋ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋਤ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਬਲਬ ਜਗਾ ਲਓ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਲ, ਇਸ ਦੇ ਭਮੱਕੜ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਤਨੀ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਠਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਔਗਣ ਸੇਕ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਰੈਣ ਅੰਧਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤਰੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਕੁਛ ਲਗ ਸੋਤ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਲਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਕੁਚਲ ਕੁਸ਼ੋਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦਾਸਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਖਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ।
9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਜਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਜਣੇ 4 ਜਣੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗੇਜ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਝੂਠੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਕੁਚਲ ਕਸ਼ੋਤ। 10 ਜਣੇ ਰਲ ਜੋ, 20 ਜਣੇ ਰਲ ਜੋ, 2 ਜਣੇ ਰਲ ਜੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਕੁਚਲ ਕੁਸ਼ੋਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕੁਚਲ ਚੱਲਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਝਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੋਝਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਝੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਕੋਝੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਝਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਝਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕੁਚਲ ਇਹ ਕੋਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਰੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਸ਼ੋਤ, ਇਹਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਛੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੂਹਣਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ੋਤ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ਤਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝੂਠੇ, ਉਹਦੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕੁਚਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਝਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਸ਼ੋਤ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੁਸ਼ੋਤ ਹੋਏ ਜਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਜਿੰਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਤ ਸਰੋਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਰ। ਭਗਤ ਸਰੋਤ, ਸਰੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਤੇ ਬਣਨਾ, ਸੁਣਨਾ। ਭਗਤ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਵੇਦ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਾ ਭਗਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ। ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਥ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਭਗਤ ਸਰੋਤ ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਵੇਖੈ ਜੋਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਆਖਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਛੜ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਤ ਸਰੋਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੋਤਾ ਬਣ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ, ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੰਨਣਾ। ਪਹਿਲੂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵੇਖੈ ਜੋਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਰੈਣ ਅੰਧਾਰੀ